वर्ल्ड मीडिया यूएसए देख रहे सारे दर्शकों का मैं अवतार शेरपुरी स्वागत करता। दर्शकों, अज का जो साडा प्रोग्राम है वह है नारीवादी सोच, जां जिन्होंने असीं कहने फैमनिज्म के उत्ते भारत में बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं और बहुत सारे सैमीनार इस दे उत्ते हो रहे हैं। बहुत सारिया जिहड़ियां पढ़िया लिखिया औरतां ने वो कई इस तरीके की सोच रखती ने भी जिहड़ा समाज है वह मर्द मुक्त समाज होना चाहिए। शायद उन्होंने किते ना किते ये लगता भी नहीं, देखो जी अगर मर्द अपनी चला तो हुण असीं अपनी चलाइए। मैनू ये लगता भी जिहड़ी औरत ते मर्द जिंदगी के दो पहिए ने वो दोने इकट्ठे जिन्नी देर नहीं चलते उन्नी देर जिहड़ी आ समाज दे विच तरक्की नहीं हो सकती और एक सभ्यक समाज है जिहड़ा वो नहीं सिरजिया जा सकता। मैं मानता भी बहुत सारे जिहड़े लोग ने वो औरतों के नाल चंगा बर्ताव नहीं करते, पर उत्थे सच्चाई ये भी है भी बहुत सारिया औरतां भी मर्दों के नाल चंगा बर्ताव नहीं करदियां। कई थां दे उत्ते जिहड़े कविंदर चांद दा एक मैनू शेर याद आ गया भी हर वारी औरत ही अबला नहीं हुंदी, कई बारी बंदे भी बेचारे होंदे ने। मतलब बहुत वारी जिहड़ा बंदियां दे उत्ते भी जिहड़ा अत्याचार है वो हुंदा है। बट हाँ ठीक है, क्योंकि मर्द नूं दी मर्दानगी नूं फिर आपां ये समझदे आ भी ओनूं एक ताना मारिया जाता भी मर्द रो नहीं सकता, मर्द अपना दुख नहीं दस सकता। बट यदा मतलब ये नहीं है भी मर्द नूं कोई दुख नहीं हुंदा जां मर्द नूं जिहड़ी औरत आ नुकसान नहीं पहुंचाउंदी है। जिथे गल बराबरता दी आउंदी है, मैनू लगता भी समाज दे विच चाहे गुरु नानक साहब ने गल की है तो बराबरता की गल की है, बराबरता के हक होण, चाहे वो जिहड़ा भी इंसान पैदा होया वो कल्ली औरत क्यों है। अगर असीं औरतां की गल करिए तो फिर असीं जिहड़ा समाज दे विच भारती समाज दे विच असीं एक चीज़ नहीं निकाल सकते। दबे हुए लोग, गरीबी दे विच दबे हुए लोग, गरीबी तो थल्ले रह रहे लोग, जां जिन्हां नूं असीं दलितां की गल करदे हां, ठीक है, उन्हां नूं असीं कदे कित्थे उपर उठण दित्ता। फिर वो जिथे नारियां भी उस समाज दे विच वड्डे अहुदे ते बैठियां ने कि वो उन्हां नूं सारिआं नूं इक्को नज़र नाल देखदियां ने? नहीं, उत्थे भी तुसीं एक जिहड़ी आ एक कैटागरी बनी हुई है भी इस कैटागरी दे विच आउंदे ते इस कैटागरी च आउंदे, असीं इन्हां नूं इस तरीके जिहड़ा इन्हां दे उत्ते राज करना है, इस तरीके इन्हां नूं असीं ट्रीट करना है। सो वो भी बहुत सारिया चीज़ां ने। सो विषय बहुत ने, बट असीं जिस विषय नूं लैके चलांगे, सो मैनू लगदा भी नारीवादी सोच का मतलब सिर्फ ते सिर्फ एक ये होना चाहिए भी बराबरता के अधिकार ने जिहड़े सब नूं होने चाहिए। अज इस विषय के उत्ते गल करन लई साडे नाल दो पैनलिस्ट जुड़नगे, रणजीत कौर कैनेडा तो ਅਤੇ ਸਵਰਾਜ ਕੌਰ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਰਾਜ ਕੌਰ ਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਰਣਜੀਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਛੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 10-11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਛੱਡਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਅਸੀਂ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ, मॉडर्न तरीके की किचन बना ली, ठीक है, साइकिल तो असी गड्डी ले ली है, ठीक है, जिन्होंने कोल गड्डियां सी उन्होंने महंगियां गड्डियां ले लईयां, नोकिया के फोन तो असी आईफोन ते आ गए हैं। शायद असी इस चीज़ नूं डेवलपमेंट मान लिया, पर डेवलपमेंट मैनूं लगदा सी भी जिहड़ी एज डेवलपमेंट सी ना दिमाग दी होनी, ਉਹਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। सॉरी, मेरा सवाल काफ़ी लंबा हो गया, बट मैनू इस करके क्योंकि इट्स ए डिस्कशन, इट्स नॉट ए क्वेश्चन आंसर बेस्ड, है ना, आप डिस्कशन कर रहे हैं। थानू किस तरीके लगता जो तुसीं कैनेडा दे अगर भारत का कंपैरिजन कर दो, सब तो पहला आप इस कंपैरिजन तो बेशक शुरू कर लईए, जिस तरीके भी तुहानू ईजी लगता, जो भी तुहाडे ओपनिंग कमेंट्स ने, तुसीं की कहना चाहुंदे हो? अवतार जी, थैंक यू मैनूं इत्थे लिआउण लई पहलां तां। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी भी मैनूं इन्ना ज़्यादा जिन्ना हुण इत्थे फर्क मतलब पैंदा, इत्थे आया फर्क ਉਹੀ ਜਿਹਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਨਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਬਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼, ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਣਾ। ਬਟ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਓ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਆਪਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਰਦ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦੋਨੇ ਪਹੀਏ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਵਰਾਜ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਵਰਲਡ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਵਤਾਰ ਜੀ, ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਉਹ ਔਰਤ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਔਰਤ ਦਾ ਮਰਦ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ, ਕੀ ਇਹ ਉਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਜੋ ਮਰਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਮਰਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ? ਹੁਣ ਜੇ ਔਰਤ ਕੋਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਸੁਹੱਪਣ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਮਲਤਾ ਹੀ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਹੀ ਮਰਦ ਦੀਵਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰਦ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਮਰਦ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਣਗਿਣਤ ਮਰਦ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹਨ, ਅਣਗਿਣਤ ਮਰਦ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਫੇਵਰਟ ਪਾਪਾ ਹਨ, ਅਣਗਿਣਤ ਮਰਦ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਣਗਿਣਤ ਮਰਦ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਜੀ ਜਾਨ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖੋਗੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ? ਸਾਰੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਗਲਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਨਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਔਰਤ ਤੋਂ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਜ 'ਚ ਦੋਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਹਨਾ? ਮਤਲਬ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰਟ ਭਰਾ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ 4 ਦੋਸਤ ਹੋ, ਚਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਆਦਤਾਂ ਨੇ, ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੇ, ਸੋਚਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ। ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਚਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ 20 30 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਤੱਕ ਦੋਸਤੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋਪਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪਸੰਦ ਹੈ। 4 ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਹਮਣ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪੰਜਾਬੀ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਉਹ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੀਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ? ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਾਂ।
ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਔਰਤ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, MLA ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੱਧ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਰਦ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ? ਕੀ ਔਰਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਤਾਂ ਔਰਤ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਹਿ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ? ਜਦ ਕਿ ਜੇ ਮਰਦ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੀ ਪੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ IELTS ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਬੇਸ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੈਂਡ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਹ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੀਆਂ ਹੀ ਕਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲਾਂਗੀਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਲੋ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਇਵਨ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਕਿ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿ ਉਲਝ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅਵਤਾਰ ਜੀ। ਜੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਗਾਣੇ ਗਾਉਣਾ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋ ਹੈਡ, ਬੀ ਮਾਈ ਗੈਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ, ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਈਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਟਿਕਟੋਕ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟੋਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਡਣ ਲਈ ਖੰਭ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮਿਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿਖਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਡਰੂਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦਾ ਬੈਡਰੂਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬੈਡਰੂਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਬੈਡਰੂਮ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਉਸੇ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਗਾਇਕਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਗਾਉਣ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਗਾਉਣ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਆਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਜੇ ਮਰਦ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ? ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਤੱਕ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰੋ ਲੋਕ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਇਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖੋ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਰਿੰਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਨੇ। ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਨੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਟਸ ਓਕੇ। ਬਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਸ ਅਸੀਂ ਹੋਈ ਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲੇ ਵਧੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਜੇ ਕਦਮ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ,
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋਰ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨਾ ਹੁਣ ਤਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅਕਸਰ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਮਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਮਾ, ਰਾਈਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰੇ YouTube ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਚਾਰ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਧਦੇ ਹੋ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫਲਾਨੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਚੈਨਲ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ TRP ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਆ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਸੁਆਹ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਦੋ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਆ, ਦੋ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਅਲਫਨੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਰਹੇ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਸੂਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਆ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਾੜੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ, ਤਾੜੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀ ਆ ਜੀ। ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਨੋਸੈਂਟ ਉਹੀ ਜੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੈ। ਮੇਬੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਸੁਣੋਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਆਹ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਦੀ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਈਲਾਈਟ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਨੋਸੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਸ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜੱਜ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਨਾ ਵਰਮਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਆ। ਵੀਨਾ ਵਰਮਾ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਮੁੱਲ ਦੀ ਤੀਵੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀ ਉਹ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਔਰਤਾਂ ਸੀ, ਸਮਕਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੂਚ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਈਆਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੈਲਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਹੈ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਫਲਾਨਾ ਜੀ, ਅਕਸਰ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬੜੇ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ CM ਨੇ ਉਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਧਰਮ ਸੋਰੀ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਲਿਤ ਰਹੇ ਆ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਧਰ ਗਈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਧਰ ਜਾਊ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਵੇਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਫਰਕ ਉਦੋਂ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਉਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇਖਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧੀਆ ਬਣੂਗਾ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਜਾ ਪਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਚੱਕ ਲਈਆਂ।
ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੱਕ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਬੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਚਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਔਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਗੁੱਤ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮੱਤ ਕੀ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਰਸੋਈ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਉਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਚੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ, ਮਰਦ ਵੀ ਉਸ ਮਰਦ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 2 ਮਰਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, 10 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮਰਦ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ 8 ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਰਦ ਬੁਰੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਰਦ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ, ਚਲੋ ਗੱਲ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਮਰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੜਕਾ ਮੈਂ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਚਾਹ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤੜਕਾ ਲਾਉਣਾ ਆਪ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਆਪ ਬਣਾਉਣੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਸੈਂਡਵਿਚ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੈਂਡਵਿਚ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਡੈਡੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹੂਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਰਾਈਟ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਜ ਏ ਫਾਦਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਚੀਜ਼ ਸੋਚੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਘਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਗਰ ਘਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਘਰ ਨਾ ਸੰਭਾਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਰਦ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬਸ ਆਪਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਆਪਦੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਆਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਖਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਚਾਹ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰ, ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੂੜੇ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮਰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ, ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਗੁੱਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੂੜਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਰਦ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰਤ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੱਡੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਪਾਈਟ ਆਲ ਦੈਟ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹਿਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਝੰਡੇ 'ਚ ਡੰਡਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਝੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਦ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਿਆ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਰਾਜ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।